अपना चैनल चलाने दे लई कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करते रहते, कभी कुछ चीज़ कढ़ लेंदे, कभी कुछ कढ़ लेंदे आ देखो जी गुरुद्वारे का भाई नंगा, आ देखो जी गुरुद्वारे का भाई कुड़ी दे नाल सैक्स करता पिया। ये सारे इस तरह के वीडियो जिहड़े इन्हां नूं लगदा है कि वायरल हो जाएगा, ये कौम का ही सत्यानाश करते पे बैठे हुए। तो इसकी जिहड़ी इसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब ना, इसका कोई मतलब नहीं है सिख कौम के नाल, इसका कोई मतलब नहीं है खंडे के नाल, इसका कोई मतलब नहीं है बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के नाल। इसका मतलब सिर्फ इसका वो चैनल चल जाए। हवारा साहब साडी कौम के हीरो है और बापू जी नूं मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहांगा, बापू जी तुहाडे पैरां दे विच सिर रख के सिजदा करते हुए मैं तुहानूं ये बेनती करदा कि इहो जे चवलां तो तुसीं भी सचेत रहो। हालांकि तुसीं उस पूरे जो गलबात हैगी आ 8 मिनट की जी गलबात है उस ये तो पिछा छुड़ा रहे हो, मैनू साफ दिखता पिया, लेकिन वो चवल ने अपना कंटेंट बना रहा। बेनती ये सी कि जिदा किसान मोर्चा जदों लग्या सीगा ते साडे जिहड़े NRI भैन भरा है इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान सी, इन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग सी, बहुत वड्डा कंट्रीब्यूशन सीगा इन्हां दा। क्रिमिनल नहीं है जिहड़े अंदर बैठे है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, उन्हां दी रिहाई दे लई तुहानूं बेनती ये करनी सीगी कि तुसीं सारे ज़्यादा तो ज़्यादा जिस तरह भी हो सकता है इसका प्रोटेस्ट करो, इसकी आवाज़ चुको इंटरनेशनल लैवल के उत्ते, जिदा किसान मोर्चे की चुकी सी उस तरह नाल इस मोर्चे की भी आवाज़ चुकी जानी चाहिए है। सत श्री अकाल जी। अजकल चंडीगढ़ दे विच एक बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ, बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के लिए मोर्चा लग्या होया, जिहड़ा दिनों दिन कामयाबी दे वल वधदा पिया। संगतां दा उत्थे इकट्ठ भी वध रहा, जोश भी वध रहा, उन्हां दा सहयोग भी वध रहा। तो मैं अज एक वीडियो पानी सी, पर विचे मैं एक वीडियो वेखी तो विषय थोड़ा बदल गया। एक बेनती करन दे लई वीडियो पानी सी वैसे, तो वो बेनती पहला कर ही देना सारिਆਂ ਨੂੰ। बेनती ये सी कि जिदा किसान मोर्चा जदों लग्या सीगा ते साडे जिहड़े NRI भैन भरा है इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान सी, इन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग सी, बहुत वड्डा कंट्रीब्यूशन सीगा इन्हां दा। तो इन्हों ने बहुत सारिया उदों कार रैलियां और हर तरह के जिन्ने भी प्रोटेस्ट सीगे कर सकते सी इन्होंने कीते सी। उसकी वजह नाल हॉलीवुड तक दे जो एक्टर, सिंगर, खिलाड़ी और सोशल एक्टिविस्ट जिहड़े आ वो एक्टिव हो गए सी। उसकी वजह नाल एक सरकार के उत्ते प्रैशर पिया सी ते वो कानून वापस होए। तो इस तरह नाल मैं एक बेनती यह करनी सी अपने NRI भरावां नूं, भैणां नूं कि बाहरों जिहड़े तुसीं पिछली बार रैलीज कीती सीगी, तुहाडा बहुत बहुत उस दे लई मैनूं पता है तुहाडा टाइम बहुत कीमती हुंदा, तुहाडा जिहड़ा ये करना ईजी नहीं हुंदा तुहाडे लई। लेकिन मैं फिर भी बेनती करांगा कि साडे योधे, साडे कौम दे योधे, साडी जो इंस्पिरेशन है, साडी जो मोटिवेशन है, जिन्हां ने अपना घर बार, अपनी जिंदगियां साडी कौम दे लई लगा दित्तियां, पंजाब दे लेखे लगा दित्तियां। तो उन्हां दी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है जिहड़े अंदर बैठे है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। उन्हां दी रिहाई दे लई तुहानूं बेनती ये करनी सीगी कि तुसीं सारे ज़्यादा तो ज़्यादा जिस तरह भी हो सकता है इसका प्रोटेस्ट करो, इसकी आवाज़ चुको इंटरनेशनल लैवल के उत्ते, जिदा किसान मोर्चे की चुकी सी उस तरह नाल इस मोर्चे की भी आवाज़ चुकी जानी चाहिए है। तो ये मैं बेनती करनी सी, ये बेनती मैं कर दी है। तो विच मैं अज एक वीडियो वेख्या, तो एक बंदा बापू जी नूं फोन करके, हवारा साहब के जो बापू जी ने उन्होंने फोन करके उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह जी के खिलाफ बोलता पाया। तो मैं आवाज़ सुनी तो मैं यार आवाज़ सुनी सुनी जी लगती है। तो फिर मैनूं याद आया और मैं पुराने वॉइस नोट मैं सामभ के रखे हुए, डाउनलोड करके रखे हुए इस बंदे दे। ये बंदा बहुत टाइम तो भाई साहब के पिछे पिया होया। तो ये मैं बहुत सारे मेरे को ये करीब 30-40 या शायद उस तो भी ज़्यादा ये वॉइस नोट पाए होने जिते बदतमीजी नाल बोलता पिया। ये पहला भाई साहब दे ये कुछ वीडियो पांदा सीगा ते कहंदा सीगा कि भाई मैं कुछ वीडियो पहला भी मैं एक गल बोली सीगी कि शेयर करने लई गल करदा सी, मैं कीते नहीं। फिर भाई साहब दे उल्ट चल पिया और तो उतों मैनू कुछ समझ ये आना शुरू होया कि ये बंदा सरकारी बंदा है। किस तरह सरकारी बंदा, मैं पोस्टां पावांगा भी, मैं चीज़ां अगली विच मैं तुहानूं शेयर भी करांगा। ये उदों दा जोर ला रहा जदों अकाल तख्त साहब ते भाई साहब ने अमृत छकिया सीगा और बहुत सारे लोगों ने नाल
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜੋ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ, ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਖੰਡਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, 200 400 ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨੰਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਵਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਵਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਵਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1% ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਇਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਗਰਾਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।